जय भीम, जय गुरुदेव। सांझियां विचारां ते अज दे एपीसोड विच आप जी का तह दिल तो स्वागत है। विषया स्टार्ट करने तो पहला अज मैं चाहना कि डॉक्टर साहब का भी तारफ थोड़ा पहला करा देवां। डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी इस प्रोग्राम की जिंद जान हैं। जे वो नाल ना हो तो साडी जिहड़ी हर गल अधूरी हुंदी है। एक तरह से कह लो कि असीं दोनों ही आपस विच जे ना होईए तो सानू वो जिहड़ा स्वाद जिहा नहीं आउंदा। अज वो तुसीं देख लिया वो मौजूद आ मेरे नाल, और जिहड़ा अज दा मसला है जिते आपां विचार करनी है वो भी बहुत जरूरी आ और उसकी बहुत इंपोर्टेंस हैगी आ अजकल के समाज विच। गल करते हैं कि इंसान नूं जिंदगी जीउण लई कुछ चीज़ां बहुत जरूरी हैं, जिद्दां खाण वास्ते खुराक जरूरी आ, साह लैण वास्ते हवा जरूरी आ, ते इसे तरह हवा साह ते नाल पानी, जिहड़ा पानी आ जां जिहड़ी खुराक आ जां जिहड़ा साह आ, ये तिन्ने चीज़ां सानू असीं खुद पैदा नहीं करते, लेकिन जो असीं पैदा करते हैं, जो असीं खाने हैं, जिस तूं जरूरत हैगी आ, उहनूं किहने बिगाड़िया? ये एक सवाल आ। हवा पलीत कीती पहला तो नहीं सी। जिहड़े बंदे 40, 50 या 60 साल तो उपर दी एज दे आ, उन्होंने देखा भी अब हवा भी वधिया सी। दूर दूर तक रास्ते दिखाई दिंदे सीगे, पहाड़ दिखाई दिंदे सीगे। अज क्यों नहीं दिंदे? अज जे पिंड का स्कूल देखना हो तो वह भी मत्थे ते हथ रख के देखना पैंदा भी कित्थे का। इसदा कौन जिम्मेवार आ? यही अज का विषय कि पोल्यूशन इन्ना बढ़ गया, इसदा कारण की है, इनू कंट्रोल किद्दां किया जाना चाहिए। बड़े सौखे तरीके असीं किसी ना किसी को लामा देने जी वह कसूर आ, उन्हें आ नहीं किया, फलाने ने आ नहीं किया, सरकार ने आ नहीं किया। सानू किते ना किते सोचना पेगा भी असीं की कीता, क्योंकि मेरी यह सोच आ कि कसूरवार इंसान है। इंसान तो उपर कोई कंट्रोल कर रहा वो बारे तो मैनू पता नहीं। जिहड़ा कंट्रोल कर रहा वो सानू देदा, असीं उहदे बारे जरूर गल करांगे। ते जिहड़ा इस हफ्ते काफ़ी चर्चा हुई है कि बई भारत की राजधानी दिल्ली सारी दुनिया दे जिहड़े है कैपीटल राजधानियां दुनिया दियां उन्होंने सारे नालों ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी आ पूरी दुनिया च। इत्थों तुसीं अंदाज़ा ला लो कि साडा देश कित्थे खड़ा और ये हालात पैदा करने वाले असीं कित्थे खड़े हैं। आओ एक बार फिर आप स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। मसला जिहड़ा तुसीं सुन लिया। पहला सवाल है, हवा बिगड़ क्यों रही है? ये तो विचार करो भी उदों बाद फिर करते हैं ये बारे की करना चाहिए, सरकारां की कर दियां, लोग की कर रहे हैं। जी हवा बिगड़न दे जिहड़े बेसिक एलीमेंट्स है जिहड़ियां वो दसो कारण की। जिन्ने भी प्यारे दर्शकों, सानू इस चीज़ का बड़ा माण है कि तुसीं साडा प्रोग्राम बहुत गौर नाल देखदे आ ते सानू इस चीज़ की खुशी भी है। तो सानू तुसीं गाहे बगाहे जोड़े सजैशनस भी देने, तो असीं उन्हां सजैशनस नूं अपने प्रोग्राम दे विच ढालण की भी कोशिश करते हैं। तो मसले भी असीं जिस तरह तुहानूं पता है वो मसले लैके असीं आउने आ।
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਡਬੋਲੀਏ, ਮੂੰਹ ਡਬੋਲੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਦੀ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਥਰੂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ, ਨਾ ਪੰਛੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਲੂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲੂਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ, 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਕੱਢਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਬੋਲਦਾ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸਰ। ਵੈਲਕਮ ਯੂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟੌਪਿਕ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਰਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ। ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਐਡਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੱਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਟੇ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਜਾਮਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ, ਜੂਨ ਤੋਂ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ 2 ਹੀ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਆ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖਵਾਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਖਵਾਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਲੀਆ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਮ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਰਸੀਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦਰਖਤ ਇੰਨੇ ਵੱਢ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਆ, ਅੱਗੇ ਬੋਹੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦਰਖਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਸੀ ਵੀ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਆ ਉਹ ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਐਤਕੀ ਇਹ ਜਦ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਲਾਪੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ ਦੀਵਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ 12 ਲੱਖ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣਾ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ, ਔਰ ਤਦੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਮੈਟਰ ਰੀਅਲੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਆਮ ਨੋਟ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਆਈਵ ਬੀਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੇਅਰ। 1-2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਸਕੀਟੋਜ਼। ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਸੋਚਣ ਲਈ ਆ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਵੀ ਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਫਰਮ ਹੋਮ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। And it's such a filthy habit. See, upper pollution is a big, vast majority issue. But ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਥੁੱਕਦੇ ਆ। Basically, you are spreading germs. ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, children, you know, as a child age. ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, although you are doing very well, which is nice to wake people up, but ਫਿਰ ਵੀ it's a big matter that if the government isn't willing, as it goes on in India, ਜਿਹੜੀ corruption ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾ major issue ਆ। ਤੇ all we can do ਆਪਾਂ aware ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, thank you very much for your patience and time. Thank you ਜੀ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਚਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂ ਗੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਇੰਟਰੀ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆਸ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸਥਮਾ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਊਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਐਟਨਬਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਗਰਾਸ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰੱਖਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰੱਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹੈਗੇ। ਆਹ ਦਿਵਾਲੀ ਹੁਣ ਲੰਘ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲਓ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 135 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 1 2 4 ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਧਾਨ ਦੇ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਦੀਵਾ ਅਗਰ ਉਹ ਜਲਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਸ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਤੇ ਘਾਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ CM, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ 3 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ CM ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 8,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਰੋਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਆ ਸਾਰੇ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਉਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਆਪ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਦੀਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧੂਆਂ, ਅਗਰ 130 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 75% ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਾਥੀਓ, ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਬਿਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚੀਪ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਊਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਲਬ ਏਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈਗਾ
ਬਈ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਚੈਸਟ ਸਰਜਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹਾਲਤ ਆ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਆਬਾਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 80-90% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਸਮੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 8% ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਚਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਨਾ ਕਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੋਲੀਨਾ, ਲੋਕ ਆਂਡੇ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਊ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਲੀਡਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲਿਊਟਡ ਕੰਟਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 81% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਮੋਨੀਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 81% ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੱਕ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਠਿਆ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਰੀ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੋਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਲੋਕ ਫੋਲੋਅਰ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਏ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਲੀਡਰਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਚੂ ਜਾਂ ਨਾ ਪਚੂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਗਗਨ ਬੋਰੰਜ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਚਰਾ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਲਈ, ਰੇਤਾ ਪੱਟ ਲਈ, ਬਜਰੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ
ਖਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਆ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਢੋਲ ਢਮਾਕਾ, ਪਟਾਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਜੋ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਹਿਬ? ਥੋੜਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਜਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਸਾਰੇ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੇਟ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਏਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ 13 ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁਆਹ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਇੰਨੇ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੂਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੜ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਮਰ ਜੂ, ਇੰਨੀ ਉਹ 'ਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਜਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖੂਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਲਓ, ਪੀ ਲਓ, ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲੂਟਡ ਹੈਗੀਆਂ।
ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੰਡੀ ਆ, ਡਰੱਗ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਝੰਡੀ ਹੈਗੀ 95% ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਝੰਡੀ ਹੈਗੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾਬਾਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰੱਖਤ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ, ਦਰੱਖਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੂਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਲਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਜਾਮਨਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਉਂ ਗੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਟ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਲਿਟਰ ਪਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਐਵਰੀ ਸੈਚਰਡੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਉਂ ਗੰਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਰ ਦੋ ਲਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤਾਈਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਢੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਵੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਟ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾਬਾਦ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਦਰ ਵਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਫਸਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਕਾਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਤਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬੈਗ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਥੈਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੈਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀਏ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ? ਸੁਮਨ ਬੋਲਦਾ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਐਨੀਵੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰਾਡ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਐਂਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਐਂਗਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਜਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫੈਲਟ ਵੈਨ ਆਲ ਦਿਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਫੇਅਰ ਇਨਫ।
दूसरी गल है जिस वेले बंदी छोड़ भी आया उस वक्त भी जिहड़ी दिवाली सी दीव्या नाल मंगाई गई सी। आ जिहड़े पटाके आए आ ये असीं विच लिआंदे आ और इन्हां दी पोल्यूशन जिहड़ी सी दिल्ली दे विच और साडे विच इंनी सी जद तुसीं देखदे आ रोडां ते। और फिर जिहड़े पंजाब दे विच हर साल मतलब डॉक्टर साहब जिहड़ी ओह प्रणाली आ ओह फूकी जांदी आ। वो कानून भी बनाया, खरा कानून है या नहीं है, बनाया भी तुसीं फूक नहीं सकदे। 22-30-20 हज़ार के करीब लोग उन्होंने साड़ी जा रहे हैं और उत्थे कानून की करूगा तो उत्थे पुलिस की करूगा, किहड़े किहड़े फॉर्म दे विच भज सकदी है जद इंसान अपने आप नहीं सोच रहा। जिन्हों किड्डा बड़ा जुल्म आ वो ये नहीं सोच रहा है। मैनूं किसी शेर की गल चेते आ रही है भी तूफाना दे झक्खड़ चलाउण वाले इन्ना भी चेते रख के तेरा भी बागवा इत्थे समथिंग लाइक दैट भी जिहड़े तू जुल्म कर रहे हैं, जिहड़े तू तेरी हवा दे नाल लोकां नूं पोल्यूट कर रहे हैं, तेरे बच्चे भी इत्थे पढ़ रहे। कोई सोचता कोई दिमाग तो कर, इन्ना ही थोड़े दिमाग दे विच जानी धुआं भरता गया, इन्ना थोड़ा दिमाग इन्ना पोल्यूट हो गया कि तुहानूं अपने आप की भी सोच नहीं आ रही। हाँ पर जो भाई साहब ने कहा पानी मुक गया साडे घरां दे विच डॉक्टर साहब साडी वाले झोना नहीं हुंदा, झोने दी साडी लैंड नहीं हैगी। 24 आवर्स उत्थे ट्यूबवैल चलदा, बिजली चलदी है, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਖੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਚੱਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹ ਅਨਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਹ ਹੈਂਕੜਪੁਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦਾ ਫਤੂਰ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂ نو ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਪੇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੇ ਸੌਲਿਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਮਨਾ ਲਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਯੂ نو ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਦਿਵਸ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ I'm running short of time now. ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Do join us next week। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿੰਟ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 7 ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੜੇ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹੀ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਘਾਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਲਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਇੰਜੋਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਕੋਟੇ।